हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीसी अकेडमी अबोर। मैं हाँ अरुण तनेजा। आज आप कंटिन्यू करांगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन फॉर पीसीएस 2020। ये अपना पार्ट हैगा 11। पहला 10 पार्ट आप ऑलरेडी करवा चुके हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी दस चुकिया भी वो 11 पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾर्ट ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ शेयर भी करो सारी वीडियोज़ ਨੂੰ। चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो तो होर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सीरीज़ चली हुई है पटवारी ਦੇ ऑनलाइन कोर्सिस करवा रहे हैं यूट्यूब ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ जेई ਦੇ कोर्सिस है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है CBC एग्जाम गुरु ऐप। बहुत ही रैलेवेंट कंटेंट पे ऐप ते साढ़े पेड कोर्सिस ਨੂੰ ज्वाइन कर सकते हो साड़ी ऐप ਤੇ। सो ਜਿਹੜਾ अपना अज का पहला क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ सन इज़ रिलीज ड्यू टू द ਜਿਹੜੀ सन ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी है वो किस प्रोसैस के द्वारा रिलीज़ होंगी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ चार ऑप्शन दिते हुए है। न्यूक्लीयर फिजन, बी ऑप्शन है न्यूक्लीयर फ्यूजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डी ऑप्शन है रिडक्शन रिएक्शन। ਜਿਹੜੇ सन ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी है रिलीज़ होंगी है फ्यूजन के द्वारा। फ्यूजन का मतलब होंगे जो दो पार्टिकल एक दूजे नाल मिलते हैं। फिजन की होंगे जो अड होंगे है। तुसीं इन्हां दे जिहड़े वर्ड तो भी आप पहचान सकते हैं। फिजन का मतलब होंगे अड होना, फ्यूजन का मतलब होंगे इकट्ठे होना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की होंगी है जो ऑक्सीडेशन उदों होंगी है जो ऑक्सीजन के जोड़े एटम्स है वो गेन होंगे है। रिडक्शन की होंगी है जो ऑक्सीजन के जोड़े एटम है वो रिड्यूस होंगे है। तो ये सारी गल्लां आपां ध्यान दे विच रखनियां। फ्यूजन की होंगी है जो दो एलीमेंट जुड़ते हैं। न्यूक्लीयर फिजन की होंगे जो दो एलीमेंट अड होंगे है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की होंगी है जो ऑक्सीजन गेन होंगी है। रिडक्शन रिएक्शन की होंगी है जो ऑक्सीजन लूज होंगी है। सो ये सारी गल्लां आपां ध्यान दे विच रखनियां। जिहड़ा सन दे विच जिहड़ा प्रोसैस चलदा है वो हुंदा न्यूक्लीयर फ्यूजन। न्यूक्लीयर फ्यूजन किहदे विचकार हुंदा? दो गैसिस हुंदियां सन दे विच, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। बहुत ही ज़्यादा हाई टैंपरेचर चाहिए फ्यूजन वास्ते। बहुत ही हाई एनर्जी प्रोड्यूस होंदी है जो फ्यूजन की रिएक्शन होंदी है। सो एक तुहानूं होर गल दसना चाहूँगा भी जिहड़े अपने न्यूक्लीयर रिएक्टर होंदे आ उत्थे न्यूक्लीयर फिजन होंदा है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया भी जिहड़ा न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच एनर्जी प्रोड्यूस होंदी है किहड़े प्रोसैस द्वारा प्रोड्यूस होंदी? आंसर आ जाऊगा न्यूक्लीयर फिजन के द्वारा अपने न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच एनर्जी प्रोड्यूस होंदी है। ये गल्लां आपां ध्यान दे विच रखणियां। न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच किहड़ी प्रोसैस होंदी है? न्यूक्लीयर फिजन दी। सन दे विच किहड़ी होंदी है? न्यूक्लीयर फ्यूजन दी। सन दे विच किहड़ी होंदी है? न्यूक्लीयर फ्यूजन। जिहड़ा अपना न्यूक्लीयर रिएक्टर है उहदे विच की होंदा? न्यूक्लीयर फिजन होंदा है। सो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं नहीं चाहता भी अगाह नूं ये क्वेश्चन पूछा जाए थोड़े मार्क्स कट्टे जाए। नैक्सट क्वेश्चन है, ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ ए पीरियड ऑफ। जिहड़ी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनका कितना पीरियड होंदा है? आपां नूं चार ऑप्शन दिते हुए है। 6 आवर्स, बी है 12 आवर्स, सी है 18 आवर्स, डी ऑप्शन है 24 आवर्स। जिहड़ा अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंदा है वो अर्थ दे ऑर्बिटल दे विच ही मूव करदा है। समझ आ गया अर्थ नूं लगदा है उन्ना ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नूं लगदा है। सो अर्थ नूं कितना टाइम लगदा? 24 घंटे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नूं कितना टाइम लगूगा? 24 घंटे। जी मैं तुहानूं एक गल होर दसना चाहूँगा भी जिहड़ी अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंदियां मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंदियां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ पोलर सैटेलाइट होंदियां वो मोस्टली ऑब्जरवेटरी सैटेलाइट होंदियां या कह सकते हैं मिलटरी सैटेलाइट होंदियां या ऑब्जरवेटरीज होंदियां। सो बहुत ही गल्लां ध्यान रखण वालियां भी जिहड़ी अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंदी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट होंदी है। इन्हां दी हाइट किन्नी होंदी है? जिहड़ा अपना लेटेस्ट हरियाणा PCS आया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ जियो स्टेशनरी ਦੀ हाइट किन्नी होंदी है ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 35,786 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੀ ਫਿਗਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ PCS ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 35,786 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ? ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ क्योंकि जिन्ना ही ऑर्बिटल पीरियड अर्थ का है उन्ना ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है। होपफुली जो कंसैप्ट है थोड़ा समझ आ गया होगा। आप हुण नैक्सट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नैक्सट है जी बायोलॉजी का क्वेश्चन, वट आर द विटामिन्स।
ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਡ ਪੀਸੀਐਸ ਚੋਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੀ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੈਟ ਆਰ ਐਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਰਿਕੁਆਇਰ ਇਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ is called as a vitamin when the organism cannot synthesize the compound in a sufficient quantities and must be obtained through the diet। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਵਟ ਕੋਜ਼ ਵਿੰਡ ਟੂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਟੂਵਾਰਡ ਦਾ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦਰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ए है टैंपरेचर के कारण, बी है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, सी है रोटेशन ऑफ द अर्थ कारण, या डी है प्रेशर के कारण। तो अपना आंसर बन जूगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। ਜਿਹੜੀ मूवमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ, और वह प्राइमरी आंसर। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਂਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੀ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸ਼ੂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸ਼ੂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵਿੰਡ ਟੂਵਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹੈ ਲੈਫਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਜਾਂ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਯੈਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 7 ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ PDF ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CBC ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਐਪ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਰਾਕਾਨਾਯਾਮਾ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹਿਮਾਲਯਸ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ।
ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਬੀ ਹੈ म्यांमार, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, 3-4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ म्यांमार ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ म्यांमार ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮਾ ਰੇਂਜ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਂਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PPSC ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮਾ ਰੇਂਜ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰੇਂਜਸ ਦੀ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮਾ ਰੇਂਜ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। South eastern ending of Himalayas is called the Arakonayama range in Myanmar between the Pegu-yama and the Arakoma. Irrawaddy, the mighty river of Myanmar flows. ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਵੈਡੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਾਕੋਨਾਯਾਮਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out use of ozone depleting substances? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੁੱਡ ਕਾਨਫਰੰਸ, B ਹੈਗਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, C ਹੈਗਾ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, D ਹੈਗਾ ਨਗੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੁੱਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ IMF ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੁੱਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ UNFCCC ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਗੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਗੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, PPSC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2018 ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਨਗੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਗੈਸ ਹਾਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੁੱਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੇਟਿੰਗ ਗੈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਦਾ ਸਮਿਟ। ਕਿਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਗਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੈਡਿਊਲਸ, ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 12 ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਹੈ, 20 ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਤੇ 465 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ।
सो अपने कोल पूछा गया भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किहड़े शेड्यूल के अंडर आता है। लगभग तुहानूं सारे शेड्यूल याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। सो ये पर्टिकुलर अपन क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा होया भी जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है वो किहड़े शेड्यूल के अंडर आता है। तो अपन 4 ऑप्शन दिते हुए है। ए हैगा 2nd शेड्यूल, बी हैगा 5th शेड्यूल, सी हैगा 8th शेड्यूल, डी हैगा 10th शेड्यूल। सो जो अपना एंटी डिफेक्शन लॉ है वो आता है 10th शेड्यूल के अंडर। सो आप थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेने दी। 10th शेड्यूल आर्टिकल 102 तो लैके 191 तक कंटेन द प्रोविजन एज टू द डिसक्वालीफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 52nd अमेंडमेंट 1985। ये थोनों दसना चाहना भी जेड़ा मतलब 10वां शेड्यूल है कदों इंट्रोड्यूस किया गया सीगा, किहड़ी अमेंडमेंट के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया सीगा। तो वह आंसर आ जाऊगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के दौरान ये जेड़ा अपना शेड्यूल है वो किया गया सीगा, या कह सकते इंट्रोड्यूस किया गया सीगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। सो आप नैक्सट पॉइंट पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द डिसक्वालीफिकेशन ऑफ मैंबर इन ए लेजिस्लेचर इफ ही डिफेक्ट्स फ्रॉम हिज पार्टी टू सम अदर पार्टी। दिस डिसीजन टेकन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। ਜਿਹੜਾ डिसक्वालीफिकेशन का ਜਿਹੜਾ फाइनल डिसीजन होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंदा अपनी राज्य सभा या लोक सभा का, या कह सकते हैं अपनी असैंबलीज का। ਜਿਹੜੀ अपनी लोक सभा होंदी है ਉਹਦਾ मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंदा है, वो होंदा स्पीकर। राज्य सभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंदा है, चेयरमैन। सो ਜਾਂ स्पीकर का हक होगा या चेयरमैन का हक होगा किसी भी मैंबर को डिसक्वालीफाई करने वास्ते। पर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिसीजन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा। सो बहुत ही बरीक कंसैप्ट है, इनू बहुत ही ध्यान दे नाल तुसीं समझना है भी जिहड़ा स्पीकर है या चेयरमैन है वही डिसक्वालीफाई कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। बहुत ही बरीकी दे नाल लास्ट लाइन दे विच लिखा होया है। ऐसे ही बरीकी दे नाल आपां पूरी पॉलिटी कीती है, आपां CBC अकैडमी ने करवाई है। तुहानूं पूरी पॉलिटी जाके साडे पेड लैक्चर्स ज्वाइन करो। बहुत ही बरीकी दे नाल तुसीं पढ़ोगे पॉलिटी नूं, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPSC ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CBC ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਐਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।